안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 20일 화요일 고린도후서 11장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 고린도후서 11장 바울과 거짓 사도들. 원하건대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청하건대 나를 용납하라. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다. 그러나 나는 뱀이 그 간계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나. 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄로 생각하노라. 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내었노라. 내가 너희를 높이려고 나를 낮추어 하나님의 복음을 값없이 너희에게 전함으로 죄를 지었느냐? 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 비용을 받은 것은 탈취한 것이라. 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 아무에게도 누를 끼치지 아니하였음은 마게도냐에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였음이라. 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였고 또 조심하리라. 그리스도의 진리가 내 속에 있으니 아가야 지방에서 나의 이 자랑이 막히지 아니하리라. 어떠한 까닭이냐? 내가 너희를 사랑하지 아니함이냐? 하나님이 아시느니라. 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하리니 기회를 찾는 자들이 그 자랑하는 일로 우리와 같이 인정받으려는 그 기회를 끊으려 함이라. 그런 사람들은 거짓 사도요 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 이것은 이상한 일이 아니니라. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받으라. 내가 말하는 것은 주를 따라 하는 말이 아니요 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑하노라. 여러 사람이 육신을 따라 자랑하니 나도 자랑하겠노라. 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나. 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는도다. 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라. 그러나 누가 무슨 일에 담대하면 어리석은 말이 남아 나도 담대하리라. 그들이 히브리인이냐? 나도 그러하며 그들이 이스라엘인이냐? 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐? 나도 그러하며 그들이 그리스도의 일꾼이냐? 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에서 하나 감한 매를 5번 맞았으며 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 이 외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며
누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 내가 부득불 자랑할진대 내가 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라. 다메섹에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메섹 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. 2 Corinthians chapter 11 Paul and the False Apostles. I hope you will put up with a little of my foolishness, but you are already doing that. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. But I do not think I am in the least inferior to those super apostles. I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you free of charge? I robbed other churches by receiving support from them, so as to serve you. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so. As surely as the truth of Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will stop this boasting of mine. Why? Because I do not love you? God knows I do. And I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. I repeat, let no one take me for a fool. But if you do, then receive me just as you would a fool, so that I may do a little boasting. In this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. Since many are boasting in the way the world does, I too will boast. You gladly put up with fools, since you are so wise. In fact, you even put up with anyone who enslaves you or exploits you or takes advantage of you or pushes himself forward or slaps you in the face. To my shame, I admit that we were too weak for that. What anyone else dares to boast about,
I am speaking as a fool. I also dare to boast about. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they Abraham's descendants? So am I. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak? Who is led into sin, and I do not inwardly burn? If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. The God and Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. In Damascus, the governor under King Aretas had the city of the Damascenes guarded in order to arrest me. But I was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 고린토신의の手紙第2第11章。私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢しています。私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な僧侶として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢しています。私は自分があの大人たちに少しも劣っていないと思います。話し方は素人でも知識においてはそうではありません。私たちはすべての点であらゆる場合にそのことをあなた方に示してきました。それともあなた方を高めるために
自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことで私は罪を犯したのでしょうか。私は他の小教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。アカイア地方で私のこの誇りが封じられることはありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それはある人たちが自分たちで誇りとしていることについて私たちと同じだと認められる機会を求めているのを断ち切るためです。こういう者たちは偽使と人を欺く働き人であり、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。もう一度言いますが、誰も私を愚かだと思わないでください。もし愚かだと思うなら、愚か者として受け入れてください。そうすれば私も少しばかり誇ることができます。これから話すことは、主によって話すのではなく、愚か者として自慢できると確信して話します。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いので、喜んで愚か者たちを我慢してくれるからです。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちは弱かったのです。なんであれ、誰かがあえて誇るのなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。老苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、
ローマ人に鞭で打たれたことは3度、石で打たれたことは1度、難戦したことは3度、意中や海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、二世兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇ります。主イエスの父である神、とこしえに褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコでアレタ王の大官が私を捕らえようとしてダマスコの人たちの町を見張りましたが、私は窓からかごで城壁伝いに吊り下ろされ、彼の手を逃れたのでした。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서는 바울이 거짓 사도들에 대한 이야기를 하였고, 그리고 뒷부분에서는 바울의 참된 자랑에 대한 이야기가 나왔습니다. 네, 그러면서 첫 소절부터 어리석은 자기를 용납하라고 말하고 있습니다. 그리고 2절에는 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 라고 말하고 있는데요. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 하나님의 열심입니다. 네, 최근에 이슈가 된 단어이기도 할 텐데요. 네, 하나님의 열심을 일본어 성경에서는 카미노 네신, 카미노 네신이라고 말합니다. 네, 열심이라는 한자 그대로를 일본어로는 네신이라고 발음합니다. 네, 그래서 하나님의 열심은 카미노 네신이라고 말합니다. 네, 우리가 열심히 일을 하든 하지 않든 계속해서 하나님은 하나님의 열심으로 일을 해가고 계십니다. 네, 우리가 무엇을 해서 하나님께 더 사랑을 받는 것이 아니라 우리의 존재만으로도 우리를 기뻐하시고 사랑하시는 하나님께 더 무엇을 해드리려고 하기보다는 우리가 날마다 주님 앞에 하나님의 자녀로서 하나님만 사랑하고 그분만 따라가는 삶을 살면 그것으로 하나님께서는 기뻐하신다고 생각합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 행복한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.